ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜਦ ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ ਠੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬਦੀ, ਜਦ ਹਵਾ ਚਲੇਗੀ ਠੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬਦੀ, एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबरी, एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबरी। गोदी विच बैठे लाला दाई निहारियो, गोदी विच बैठे लाला दाई निहारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। ओ निया जिथे मेरे लाल खलोते सी, ओ लिया जिथे मेरे लाल खलोते सी, दुख वड्डा सी मेरे लाले ते छोटे सी, दुख वड्डा सी मेरे लाले ते छोटे सी। ओ कहंदे ने दुख सहलो सिदक न हारियो, ओ कहंदे ने दुख सहलो सिदक न हारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। तुसी धीआ पुत्र अपने नाल लिआयो जी, तुसी धीआ पुत्र अपने नाल लिआयो जी, जिथे दुल्ला मेरा खून उथे ले जायो जी, जिथे दुल्ला मेरा खून उथे ले जायो जी। जे मेरे होते मेरा रूप ही धारियो, जे मेरे होते मेरा रूप ही धारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। मैं खरा उड़िका अपने सिंह सरदारा नूं, मैं खरा उड़िका अपने सिंह सरदारा नूं, मैं मिलना चाहुंदा अपने जीत जुझारा नूं, मैं मिलना चाहुंदा अपने जीत जुझारा नूं। मैं चारे पुत्र के वारे जरा विचारियो, मैं चारे पुत्र के वारे जरा विचारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारियो,
जे छल्ले हो सरहंद नू मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो निहाल सत श्री अकाल। की लिखे कोई गरी चंकोर वाले, जिथे सुटा है जीत ते जुजार तेरा, हथों कलमा डिग पैंदी आवाजे वालिया, चुनिया वेख किन्नी हच परिवार तेरा, चुनिया वेख किन्नी हच परिवार तेरा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पै भूलै, सुत दा रस प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, दह मलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वडभागे हो जो सतगुरु जी दे लखते जिगर सरबंस दानी पिता धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों ने अपने खालसा पंथ, नियारा पंथ, दूल्हा पंथ, जिन्हों ने सतगुरु जी ने इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। सानू सारियां नू पुत्रां दे समान दर्जा दिता और सतगुरु जी ने ऐसी लसानी कुर्बानी की। इतिहास दियां कलमां लिखण वालियां दियां स्याही तां मुक सकदी है, कलमां मुक सकदियां हन, पर सतगुरु जी की महिमा नू वर्णन नहीं किया जा सकता। आओ वडभागे हो, थोड़ा समय दे विच ही थोड़ी जी सांझ आप जी नाल पानी है कि आपां मॉडर्नाइजेशन दे विच, आधुनिक युग दे विच जींदियां होयां उन्हां साहिबजादियां नूं याद तां करदे हां, पर उहदी याद साडे हिरदे दे विच किस तरह वस जावे। ओह लशानी शहीदी जो पोह दियां रातां, ਉਹ ठंडियां रातां असी अज सुख रहना महलों दे विच गुजार रहे हाँ। उस महलों की नींद विच सतगुरु अर्जन देव जी, धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और साहबजादे, छोटे साहबजादे, निक्कियां जिंदा वड्डे साके, उन्हां दे खून दे, उन्हां दे हड्डियां दे उत्ते महल उसारे, उन्हां नूं याद करन वास्ते असीं पहुँचे हाँ। आओ रल मिल के असीस बख्शिश करो, हाजरी लवाओ जिथे तुसे तन करके हाजिर होए हो, मन की एकाग्रता बख्शदे होए फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। है शहीदी जोड़ मेले हैं, पर आवाज़ जे चढ़ती कला दे आनी चाहिए सी, वो आई नहीं। सारे फतेह कंठ दे विचों ते हिरदे दे विचों। फिर दोबारा हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु ये उहदी रचना है। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने जो सानू श्लोक, भोग दे श्लोक सानू बख्शिश कीते हैं। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मान। ये जिहड़ी रचना है सब झूठ का पसारा है। दिसदी बड़ी सत है, दिसदी बड़ी सोहनी है। और
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੜਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਲੈ ਚੱਲੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਚੱਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆ ਆਨੰਦ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਚੱਲੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਓ। ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो दरे दीन के हेत सूरा, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੁਜਤਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਹੈ।
पर गद्दी के हकदार गुरु अंगद देव जी महाराज होए। गुरु अंगद देव जी के सपुत्र बाबा दासू जी ते बाबा दातू जी। ते दातू जी ने सतगुरु जी का हुक्म नहीं मन्निया तो गद्दी धन गुरु अमरदास जी महाराज 74 साल की उम्र के प्राप्त हुई। साहबजादे 4 साहबजादे क्यों? गुरु के सारे साहबजादे हैं, सपुत्र सत्कारयोग हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते जिगर क्यों? साहबजादा अजीत सिंह 17 साल की उम्र है, साहबजादा जुझार सिंह की 14 साल की उम्र है, साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल की उम्र है, फतेह सिंह की 7 साल की उम्र है। इन्नी छोटी उम्र के इन्ने मरतबे, इन्नियां हस्तियां। सो सतगुरु जी ने गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी के साहबजादे बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी, गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी बख्शिश की, तो सतगुरु जी के दोने पुत्र ये भी सतगुरु के हुक्म अदुली तो बाहर रहे। गुरु रामदास महाराज जी को जो गुरगद्दी मिली तो सतगुरु अमरदास जी महाराज 7 बलवंड की वार के लिखा है, मोहरी पुत सन्मुख होआ पैरी पाए जीओ। मोहरी पिता के आग्ञा का पालन किया तो गुरु रामदास के चरणों से सीस नवा दिता। उन्हों का भी बाणी में जिक्र है। दूजा जो सतगुरु रामदास जी महाराज ने गुरगद्दी बख्शिश की, बाबा प्रीति चंद ने बड़े हथकंडे वरते। बाबा महादेव तो है ही विरागी साधु सन, उन्होंने भी सतगुरु के हुक्म अदुली की तो गद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को मिली। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरगद्दी गुरु हरगोबिंद साहब जी को मिली। गुरु हरगोबिंद साहब के 5 साहबजादे हैं, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा गुरदित्ता जी ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, ते एक बेटी है बीबी वीरो। इन्हां दे विचों सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने अपने पुत्रां नूं छड्ड के गुरगद्दी पोतरे नहीं दित्ती। बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हरराय साहब जी ने गुरगद्दी ते सोभान किया, ते बाबा धीरमल जी जिन्हों ने विरोधता की, बाबा प्रीति चंद जी जिन्हों ने विरोधता की, इतिहास दे विच उन्हां नूं मीनिया करके मन्निया जाता है। धीरमल जी ऐसी कठोरता, ऐसी क्रूरता है जिन्हों ने धन गुरु तेग बहादुर साहब तो शीहा मसंद को गोली चलवा दी। धीरमल ऐसा शख्स है जो सतगुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज के गुरु बाबा बाबे बकाले ते 22 मंजियां ला के 22 गुरु बिठा के अपनी पूजा करानी शुरू कर दी। जो सत्कारयोग हैं वो सत्कारयोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लखते जिगर हैं। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज को गुरगद्दी संपन्न हुई तो सतगुरु जी तो दिल्ली दे विच ज्योति जो समाए तो सिखा ने बेनती की कि सतगुरु जीओ गुरु पंथ नूं किस हवाले कर चले हो। तो सतगुरु जी ने बचन उच्चारण किए, गुरु बाबा बाबे बकाले। रिश्ते दे विच शरीका बरादरी विच जां कह लो एक बाबा पोतरे नूं गद्दी दे रहा है तो एक पोतरा बाबे नूं गद्दी दे रहा है। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी गद्दी ते नशीन होए। लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुरु जी दे सरबंस ही दान कर दिता। धन गुरु तेग बहादुर साहब को जो कश्मीरी पंडित चल के आए, 9 साल की आरजा है, तो सतगुरु जी ने बचन कहा कि गोबिंद राय जी ये आए हैं धर्म की रखिया वास्ते, ते धर्म की रखिया वास्ते किसी ऐसे संत भगत की लोड़ है, ऐसी कुरबानी की लोड़ है जिहड़ी कुरबानी इन्हां दे रस्ते नूं विखा सके। तो सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी 9 साल की अवस्था दे विच कहंदे हन, सतगुरु जीओ तुहाडे तो जपी तपी किहड़ा हो सकता है, तुसी ही इन्हां दी बेड़ी नूं पार लंघा सकते हो। 9 साल की उम्र दे विच अपने पिता जी नूं आनंदपुर साहब तो कश्मीरी पंडितां दी धर्म की रखिया लई चांदनी चौक दे विच आप वार दिता। अज साडे कोल महान कथावाचक भाई सरजीत सिंह जी खंडे वाले पहुँचे हैं। उन्होंने आप जी के रूबरू होना है क्योंकि मसला एक ही है, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ।
ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਕਥਾ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈ ਮਰਨ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜੈ ਮਰਨ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ, ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਥੀ, ਜੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੋਹੀ ਸਾਹਥੀ ਤੋਹੀ, ਤੋਹੀ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ। ਤੋਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ, ਪੈ ਸਿੰਧ ਪਵ ਪਾਰ। ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ, ਤੁਹੀ ਤੇਗ ਔਰ ਤੀਰ। ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗਬੀਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜੇਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬਿਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਊਦਤ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ
ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਰਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਜ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਦਇਆ ਸਦਕਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਦਕਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਖਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਆਦ ਮੱਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੰਡੌਤ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥਵਾਲੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਦਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰਜਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕੰਬਲਾ ਫਿਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥਵਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੜਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ।
ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਢੋਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਮਰੋੜਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾ ਜੀਵੋ, ਆਪ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਠੋ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੂਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਨਾਰ ਖਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਆ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ 1705 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਖਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਹਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਤਾਈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਕਾਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁੱਬਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਆਏ। ਹਜੂਰ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਲ ਬਡਾਰ ਤੇ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਲ ਬਡਾਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਪੌੜ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਥੀ
ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ ਫਰੇਬੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੈਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੋਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੁਛ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਕੁਛ ਹੱਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਮਸ਼ਾਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਫਿਰ ਉਜੂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਜੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਕਰ, ਸੁਬੇ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਜੂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾਈ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਾਈ ਚਲੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਨ, ਉਦਣ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਏ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾ ਦਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਔਖਾ, 15 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਥਾ ਕਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਤੋਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡਾ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਓ।
और आवाज मार के कहा कोई सिख अगे आवे मेरे पिता के घर की सेवा करे, घ्यो की जोत बाले, कोई ना आया। तीसरी बार गुरबख्श महंत का नाम है, वो अगे आया। उन्हें कहा महाराज मैं रहने वास्ते तैयार हाँ, पर मैं खावांगा की इत्थे? हजूर कहते रस के गड्ढे भरे रहणगे, तेरा कोई वाल भी नहीं विंगा कर सकेगा, साडी दया दृष्टि तेरे वाले, मेरे पिता के घर की सेवा करो। भाई गुरबख्श सिंह जी रुक गए। सतगुरु ने कूच किया। भाई आनंदपुर साहब के किले वाल बाबा अजीत सिंह ने भौं के देखा, तो प्यारे दया सिंह ने बड़े प्यार नाल पूछया, कहने लगे बाबा जी की वेखदे हो? कहते बस वो मेरे मन च रीझ आई भी इस ते खेडे हाँ, मेरे भरावां दा इत्थे जन्म होया, प्रकाश होया है, हुण असीं आनंदपुर साहब नहीं आ सकांगे। भाई दया सिंह ने प्रेम च कहा, कहने लगे बाबा जी थोड़े समय की गल है, ऊँ तो भाई दया सिंह जी भी ब्रह्म ज्ञानी, थोड़े समय की गल आपां फिर आ जाना है। कहते नहीं दया सिंह, शरीर करके हुण आनंदपुर साहब नहीं आया जाना, संगत जी आत्मा करके अपने खालसे दे सदा अंग संग रहांगे। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो गुरु दे पुत्र सन, ब्रह्म ज्ञानी सन, अंतरजामी सन। संगत जी जे 9 द्वारियां नूं जित्तिया ना हुंदा 10 लाख मखलईए नाल लड़ना बड़ा औखा सी। वो ब्रह्म ज्ञानी जरनैल सन, इउं जरनैल नहीं सन। खैर सतगुरु जी अगे तुरे। भाई उदय सिंह संगत जी गवाही कर रहा खालसे की। चलद्या चलद्या टिड्डी दल ने सब सौवां भुलातियां। सूबा सरहंद जबरदस्त खान ने, नार खान, गनी खां हुणां ने नारे मारियो मर जो, जिसनों फड़न वास्ते एडा वड्डा घेरा हो तो निकल गया, ते पिछा करो गुरु गोबिंद सिंह नूं मार लईए जां जिंदा पकड़ के रंगे दे पेश करिए, तकड़े हो जाओ। उन्हें जा अली दे नारे मारे, ते हिंदू फौजां ने संगत जी हर हर महादेव दे नारे मारे। उधरों खालसे ने जकारा छड्डिया, ते बदकिस्मती साडी कौम दी अज साडे जकारे संगत जी उन्हां दे लोकां दे सिर नंगे परतंगे, नंगियां परतंगियां हो के ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਰਤੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। संगत जी सरसा के किनारे पहुंचे। दया सिंह जी मैनू भुख लगी है। दया सिंह ने निमरता ने कहा दाता सतगुरु 8 महीने तुसीं कदी नहीं कहा सानू भुख लगी है, इस वेले तुहानू की खाण नूं दईए, जद कि सौण भादों दीआं कालियां घटावां वांगू वैरी मिर्त साडे ते चढ़िया आ रहा है। सतगुरु ने दया सिंह मैं पदार्थ नहीं मंग रहा, परमार्थ मंगदा है। साचे नाम की लागी भूख, उत भूख खाए चलिए, उत भूख है खाए चलिए दुख। कहने भाई सच्चे नाम की भुख है, आसा की वार का कीर्तन होवे। हुण देखो कैसा लौकिक नज़ारा है। एक पासे मरदंग वजदा है, एक पासे रुबाब वजदी है, दूजे पासे बाबा अजीत सिंह जी तलवार खड़का रहे तलवार खड़का रहे। कैसा वो लौकिक नज़ारा होवेगा। जंग होया। संगत जी आसा की वार का भोग पिया। आसा की वार तो बाद सतगुरा ने कहा सिंघो सारे सरसा तो पार हो जाए। सरसा नदी कोई संगत जी वड्डी नदी नहीं, पर जदों मीह पै जांदा सी पहाड़ां च, इहदा वहन दरियावां नालों घट नहीं सी हुंदा, ये भर भर के वगदी सी। उधर खालसा सारा 40 सिंह महाराज साहब दे नाल सरसा तो पार होए। भाई उदय सिंह, भाई बचित्र सिंह, ये भाई जीवन सिंह जी इत्थे लड़ते लड़ते संगत जी शहीदी जामा पी गए। तो भाई उदय सिंह नूं महाराज ने एक दिन कहा सी, कहंदे उदय सिंह क्योंकि कुलक्षेत्र च आए सन ते कमाई ने दुध पिया सी शक्कर वाला, ते महाराज कहंदे तेरे घर बड़ा महाबली पुत्र जन्म लवेगा, तू फिर ही इसे धरती ते आवेंगी। तो भाई उदय सिंह कहंदे महाराज मेरे बारे तुसीं कुछ नहीं दसदे। हजूर कहंदे उदय सिंह साढ़े तो बाद तू 4 वारी होर आवेंगा, 4 वारी कौम दी वांग डोर तू अपने हाथ में लहेगा। ये हजूर ने बचन कहा सी। बड़ा दलेर सी भाई उदय सिंह। संगत जी चलो इतिहास चलद्या चलद्या सरसा पार होए। एक पासे माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जिन्हों का कल शहीदी दिन है, वो माता गुजर कौर दे नाल सरसा पार नहीं होए। ये फिल्म च गलत दिखाया है, पार नहीं होए। सरसा के कंडे कंडे माता जी तुरे गए। अगे कुम्मी माशकी की झोंपड़ी है, झोंपड़ी च पहली रात कट्टी। ये नहीं मेरा इतिहास, मैं अगे जाना है। वो जे समा बनया तो थोड़ा जिहा अगे तोड़ देंगा। सतगुरु साहब जी ते दोवें वड्डे साहिबजादे 40 गुरु के सिख
ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੱਠਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨੀਲਿਆ, ਜੇ ਰੰਗੇ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੱਠੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੱਠਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਚੜ ਜਾ, ਰੱਖ ਤੇ ਪੌੜ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੱਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਟਲੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਲਾਓ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਿਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਵਰਤੋ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ। ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਸਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਖਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਬੂਜ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੋਤ ਨੰਗ ਹੈ, ਮਮਤਾਜ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜੀ ਜਮਾਨਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਪੈਲਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਬਲ ਆਖੇ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੜੋ, ਪੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਛ ਲੱਜਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ, ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਨਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਸ਼ਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। 3 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੁੜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ? ਨਾ ਵਰਤਾਓ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਮਤਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੂਰ ਦਾ ਨੁਰਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਭੈਣੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ,
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨ ਨੇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਪੂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। 116 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੋਈ, 116 ਸਾਲ ਦੀ, ਰੋਪੜੋ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਰੁਕੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਖੂਹ ਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਚੂੜਾ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਪੜ, ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਖਬਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਮੁਖ ਲਈਆ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਖ ਲਈਆ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਲਾਕਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਤਾ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। ਕਿਲੇ ਮੇ ਉਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਲੇਰੋਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਲ ਪਾਣ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਗਏ ਜਮੀ ਪੇ लेट गए खाक जीपो विछाकर, पैरा लगे दिन कई तलवार उठाकर, गोबिंद भी शाबाश होए खामा में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को चकाकर। ये वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, ये वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, हे तू ही तू मुंह से निकलता। कहते नीवा अपना धौन करके उस मुंगटी में बैठे वाहिगुरू नूं चेते कर रहे हैं। सिख सुते हुए ने, दमाले हाथ थोड़े ढिले हुए। सतगुरु उतर आए, उतर के एक भाई मदन सिंह ते भाई कंठा सिंह ये पैरे ते, एको ही दरवाजा उस हवेली का ऐसे रूप बनया हुआ है। वो बरछा लैके तैयार बर तैयार सतबद संगत जी दरवाजे ते खड़े। सतगुरु सिखां कोले आए, केसां नूं झाड़िया, दमाले ठीक कीते। अल्लाह यार खां जोगी वो ब्रह्म ज्ञानी होगा, इस तरह की गल एवें नहीं लिखी जा सकती। वो कहता चूमा कभी हलकून दाहन चूमने बैठे। थोड़ी जी सेहत कल परसों की ठंड जी लगी ढिली है, पर तुसीं असीस देनी कि गुरु कृपा करके सेवा लवे। कहता चूमा कभी हलकून दाहन चूमने बैठे, 35 जो आए तो कदम चूमने बैठे। उन्होंने सारा हजूर ने अपने मुख नाल चूमी। हलकू ने जो जीवा करते ना, जीव नूं हलकून कहते हैं मुसलमान मत विच। गुरु ने इस करके चुम्मी, तो फिर संगत जी मत्थे चुमे,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ। ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਘੋਲ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਦਨ ਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਰਛਾ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਲਾਮਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਦਨ ਸਿਆ ਕੱਲ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, 9 ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਅੱਲਾ यार खां जोगी कहता है, कहता जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमा से निकल आए सरकार हवा में। रात 1:30 बज गया, जब 1:30 गई रात गई जिक्रे खुदा में, खेमा से निकल आए सरकार हवा में। थे कदमों से टहलते मगर दिल था दीवा में, खदा से कहते से करतार से कहते थे गोवा होके रूबरू, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होके। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਪਾਣ ਛਕਿਆ, ਮੁਖਲਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਨਾਰ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਜਾਹ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ। 84 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਗਏ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ। ਉਹ ਜੈਤ ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੋ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਕਲਕਾ ਲੀਜੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਈਟ ਤੀਮ ਤੇ ਲੀਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਬਰੇਵਦੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਣਚਾਹੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕਲਕਾ ਲੀਜੇ ਭਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਈਟ ਤੀਬ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਏ ਵਹਾਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਲਾਬਾਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ। ਹਜੂਰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, 9 ਟੰਕ ਦਾ ਤੀਰ, 4.5 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕਮਾਨ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 225 ਸ਼ੇਰ, 9 ਟੰਕ 225 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣਾ ਚਾੜਨਾ ਸੀ, 225 ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਬਾਹੁਬਲ ਹਜੂਰ ਦੇ 5 ਪੀਰ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਪਾਰੀ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਤੀਰ। ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰਖਾਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੀਰ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਗਨੀ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਟੀ ਭਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਉਂ ਸਿਰ ਫਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਨ ਓਲੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਪੋਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉਦੇ ਹੋਈ। ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਫੱਲੜ ਮਚ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਖਲਈਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮਿਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਜਬਰ ਖਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕੱਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਮੜੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਫੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਪੰਥ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ, ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਬਰੜੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰ ਤਾਕਤ ਵਾਰ ਬਹਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਦਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਛ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਵਰਾਵਲੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕਦਮ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇੱਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੜਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹਜੂਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ
ਤੇ ਮੂੰਗਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ, क्योंकि नाम का अजीत हूं तो जीता नहीं जाऊंगा। मेरा नाम अजीत सिंह है तो महाराज मैं जितया नहीं जाऊंगा, जितया गया तो जींदा वापस नहीं आऊंगा, दाता मैं वापस मुड़ के नहीं आऊंगा। इस प्रकार संगत जी कमशान का युद्ध हो रहा है। मुगल मिन्नतां कर करके अपन जाना बचाउंदे ने, जिधर नूं बाबा अजीत सिंह का घोड़ा जाता है। एक अलवर खान गवर्नर है लाहौर का, वो बाबा अजीत सिंह की निगाह चढ़िया। बाबा जी ने घोड़ा छेड़ के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਛਾਤੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਜੋ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਧੱਸ ਗਈ ਬਰਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਤਿੱਖਾ ਪਾਸਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੇਵਲ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੋਟਾ। ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧੂ ਲਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਧੂ ਲਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਸਿਰ ਅਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਜਿਉਂ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। 500 ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੜੀ ਵੱਲ। ਸੂਰਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर ने जकारा ला के कहा, कहने लगे जिसकी बस्त तिसे आगे रखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। वाह पुत्र, खूब दिलेरी से लड़े हो, लड़ो भी क्यों ना, गुरु गोबिंद सिंह के प्रसंद जो बड़े हो, बरसां बड़े पुत्र जो हो, जेठा पुत्र है, क्यों ना लड़दा। संगत जी अखां निमियां हो गई सन अज खालसे दियां। दाता ने जकारे लाए। एक दो दृष्टांत देने चाहना है ताकि गल समझ आ जाए। साढ़े देश में अवतार होए, अवतार करके पूजे जाते भगवान राम जी। देखो सत्कार नाल ना लेना चाहिए, उस समय के अवतार से नरादर नहीं करना चाहिए, धर्मी मनुख की निशानी होंगी है। सानू उन्हें कुछ नहीं कहा, कृष्ण भगवान का नाम सत्कार नाल लियो, असीं उन्होंने मानते थोड़ी है। साढ़े तो गुरु ग्रंथ साहब जी ने, पर नरादर भरिया नाम नहीं लेना चाहिए, धर्मी मनुख की निशानी नहीं होगी। उस समय के अवतार है, उन्होंने नाम है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च। सतयुग ते माणियो छलियो बल बावन पायो, सारा शब्द पढ़ो चा जाएगा। भगवान राम नूं बनवास होया सी 14 साल का। विद्वान ने 2 लैना कहियां, जरूर कहणियां चाहुंदा। वो कहंदा 2 पुत रहे घर, 2 बन को सुधारे। 2 घरे रहे, 4 भरा सी ना। 2 पुत रहे घर, 2 बन को सुधारे, दशरथ गिर कर प्राण को नकारा है। वो अपने पुत्र नूं वेखदा रहा, हाले कि बनवास है, आ जाना वापस उन्होंने। जो राम जी ओले हो गए, उन्हें महल तो छाल मारी दशरथ ने, मैं नहीं जी सकता राम तो बिना, मर गया। दशरथ गिर कर प्राण को नकारा है, अस अस थामा होत, द्रोणीय ने प्राण त्यागे, नारे और कुंचन का भेद उचारा ना विचारा है। वो मैं खोल देना थोड़ा जिहा, महंगा है। अस्थामा नाम हाथी का है, अस्थामा नाम द्रोणीय के पुत्र का है। ते संगत जी महाभारत की जंग में रौला पाता नीति नाल, अस्थामा मारिया गया, अस्थामा मारिया गया। द्रोणीय ने अपना तीर तोड़ता, जब मेरा पुत्र ही मारिया गया तो मैं की करना जी के। ये मारिया तो हाथी सी। नर और कुंचन का, कुंचन होंदा हाथी, नर होंदा मनुख, भेद उचारा ना विचारा है। एक पुत्र दे मरण सुन करके हजे मरिया नहीं, तीर तोड़ता। वो कहते ऐसा ना कोया जहान विच खालसा जी, 4 पुत्र वार के भी शुक्र गुजारा है। कहता कौन आया संसार ते जिहड़ा 4 पुत्र वार के वाहिगुरू का शुक्र करता हो। शाम हो गई संगत जी, जंग समाप्त हो गया। 100 दर का पाठ होया, सारिਆਂ ने रल मिल के दीवान सजाया। अज भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला सिੱਖੀ है। एक बेनती छोटी जी कर दें, बड़ी काम आवेगी। अज इस गल का दुख हो रहा संसार में। जदों हरियाणे के लोगों को पता लगा, साडा यूपी के लोगों को पता लगा, एडे फराक दिल लोग अपने मुख चों नवाला कढ़ के साड़ी प्यास बचा सकते हैं। ऐसे लोग अपने दुख नूं छड्ड के दूजे के दुख नूं दुख समझते। पढ़ियां लिखियां बच्चियां MBB करन वालियां आके सिख वीरां दे गल ला करके रोईयां। इन्ना दुख सानूं अपने मापियां तो विछड़न दा नहीं होवेगा जिन्ना तुहाडा विछड़दा हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने अज तक सानूं लागे लागे बहन ना दिता। जदों कोई लागे बवेगा, किसी के सुभाਅ का पता लगेगा,
ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਂਟਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਸ ਚੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੌਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਣਖ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਗੈਰਤ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ। ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ? ਹਰੇਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਾਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਿਲ ਜੁਲੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਕਰੇ ਦਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਵੈਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੜਫੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਰੋ ਉੱਠੇ ਜੀਂਦੇ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਕੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਲਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹਮਕੋ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਚੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਰਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਬਾਪੂ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਿਹੋ ਸਾਧੂ ਰਿਹੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੰਕਾਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ कि हम देते हैं तुम्हें खंजर इसे शमशीर समझना। लै मैं तेन खंजर देना है हजूर कहते, इनू शमशीर समझी। हम देते हैं तुम्हें खंजर इसे शमशीर समझना। नेजे की जगह तुमने दादे का तीर समझना। जितने मरे उन्हें बेपीर समझना। बेपीर पीर नहीं है, बेपीर अधर्म तो टुटे हुए, उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो होना नहीं दलगीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे शी नहीं करनी उफ मेरी जा मुंह ते कभी नहीं कहना। तीर दे के आप मोढे ते हाथ रख के बाहर नूं लैके तुरे दरवाजे वाल नूं। भाई मदन सिंह ने ताहा मार के क्या महाराज पाप ना करो। लोकी लांबे देणगे महाराज, लोकी की आखणगे सानू। सतगुरू दे जिस लामे तो तू डरदा है वो लामा मैनू दवाउणा चाहुंदा है। खोल दे दरवाजा, ये परमात्मा दी अमानत है, इहदे विच खियानत ना पा। डुलदे होए अथरूआं नाल कंबदे होए हत्थां नाल भाई काठा सिंह ने दरवाजा खोलिया। मुढ़ ते हथ रख के कहण लगे जुझार सिंह पुत्र मैं बड़े रीझां नाल पालिया, एक ख्वाहिश है मेरी। हर माँ प्यो दी हुंदी, अपनी नहीं है। आपां नहीं कहंदे चंगे नंबर लैके आई बई आ चीज़ तेनू देंगे। गुरु ने देखो कैसी ख्वाहिश रखी। कहंदे मेरी एक ख्वाहिश है, जद कि माँ सूई लवाउण लग्गियां भी अपने बच्चे नूं कंबदी है, मुख परे कर लैंदी है। सूई लवाउण लग्गियां भी माँ प्यो नहीं जरदे। मैं बड़े बड़े तनाट देखे आ संगत जी, जिधर पुत्र की मोढे ते लाश चकनी पई, टुट गए वो बजुर्ग, कहते नहीं जी सकांगे हुण साडा सेवा बढ़ेगा, हुण नहीं जी सकांगे। पुत्र की लाश चकनी बड़ी औखी है। साडे पिंड एक बारी राजनीतिक आया सी, एक सरदार दे 40 किले सी, एक पुत्र नशा खा के मर गया सी। उन्हें परे च खलो के कहा सी मंत्री नूं, कहंदा मंत्री साहब ये सड़कां साडे लई है? कहंदे हाँ। ये जो तुसीं दे रहे हो साडे लई? कहंदे हाँ। कहते जो चलन वाले नहीं रहेगा सड़कों को की करना है, मेरा पुत्र मारता तुहाडे नशे ने। सब चुप हो गया सी। मंत्री उठ के चल गया सी, कोई जवाब नहीं सी उहदे कोल। सड़कों को की करिए जब चलन वाले नहीं रहने, घरों की करिए घर में रहने वाला कोई नहीं रहना। वो संगत जी सरदार थोड़े समय बाद चल गया सी, नहीं सी रह सके आपदे पुत्र तो बिना। मोढे ते हथ रख के कहंदे मेरा एक ख्वाहिश है पूरी करें। बेटा तुम हो मेरे पंथ के बेड़े के खुवैया, पंथ दे बेड़े के खुवैया। शीश भेंट करो ताकि चले धर्म की नैया। धर्म की नैया, धर्म का दरिया चले, दया का दरिया चले। शीश भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। ले दे के तुम हो मेरे गुलशन के बकैया। ख्वाहिश है कि तुम्हें तीर चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। कहते मैं अपनी अख नाल देखा, जो तेरे सीने च बरसी वजे मेरी अख तेरे अल वेखदी होवे। पुत्र मेरी ख्वाहिश पूरी करी। संगत जी जथा लैके बाबा जुझार सिंह बाहर निकले, टुट के पै गए वैरियां ते। बस जो बहुती गिणती में थोड़िया ना होना सी, लड़द्यां लड़द्यां बाबा जी दे खता एक तीर आके सीने च वज्जा। संगत जी वो तीर आके वजदियां बहुत सारे फट बाबा जुझार सिंह दे वजे। जदों जमीन ते डिगे सतगुरां फिर जकारा ला दिता। ते सोहण सिंह सीतल होना ने बहुत सोहना कहा, कहंदे हस शहीदी पा गया जदों लाल सुटेरा। अखां सामे हो गया वो बेरा बेरा। उंगली ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा। ते हस बोले सतगुरु बा भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ते पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह तेरा जीरा। आज शाम हो गई संगत जी,
समाप्त हो गया जंग। समाप्ति तो बाद रहरास साहब का पाठ होया। हजूर ने बचन किया, देश शिवा पर मोहे है, शुभ कर मनते कबहू न टरूं, ना टरूं जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। भाई दया सिंह समझ गए कि कल अलौकिक जंग होवेगा जिहड़ा दुनिया ते कदी नहीं होया। खालसे ने गुरमता किया भी महाराज साहब जी नूं एक किला छड्डण वास्ते बेनती करिए। कुछ वजीरां दी ये ख्याल है कि महाराज ने हुक्म किया। देखो संगत जी, गल समझण वाली ये आ कि जिहदे दो पुत्र हजे मैदान ने जंग विच शहीद होए पए होण, कोई दुनिया की ताकत है जिहड़ी उस नूं हुक्म कर सके? भावें कि खालसे नूं मान दिता महाराज ने, संगत सिंह संत सिंह हुणां नूं मान दिता है। खालसा इकट्ठा होके गया, महाराज साडी ये बेनती है, आप किला छड्ड दिओ। महाराज कहंदे कदी हो सकदा है? ये नहीं होवेगा दया सिंह। महाराज जी फिर तुहानूं उस गुरु दी, उस अल्लाह दी, उस रब दी सुगंध है जिसने तुहानूं अपना पुत्र बना के भेजिया। मैं अपना सुत तुझे निवाजा, पंथ परचरब करबे को साजा। जिन्हें तुहानूं पुत्र बना के भेजिया है, तुहानूं ओहदी सौं ते संगत जी। ਜਦੋਂ गुरु नानक साहब ਵੇਂਚ ਚੋਂ निकले सन तो बह गए सन उत्थे हट साहब गुरुद्वारे मड़ियां च, संत घाट दियां, बोलते नहीं सन किसी नाल। काजी ने कहा तेनू अल्लाह की सौं है, कुछ तो बोलो। सतगुरु बोल पे सन, क्योंकि वह करतार भेज रहे ना, करतार की सौं। सतगुरु कहते दया सिया तू कसमां बड़ियां दो ने। महाराज साहब जी तुसी चल जाओगे तो पंथ हरिया भरिया हो जाएगा। महाराज जे तुसी भाणा वरताता तो पंथ का राखा कौन है? ऐसे सिख चाहिए ने संगत जी, ऐसे गुरु के विवेक बुद्ध वाले सिख। मैं बेनती करा, उस वेले भाई दया सिंह जी ने बेनती रूप में कहा, हमारे कहते फिर मैं कला नहीं जावांगा, लागे करिए गल, मैं थोड़ा अगे तुरना है हजे, तुसीं थोड़ा जिहा टका बनाओ, 5-10 मिनट उत्ते, कोई चिंता नहीं, बैठे रहो, कोई गल नहीं। संगत जी एक तो रोज़ थोड़ी सबबी मेला हुंदा, जदों मैनूं कोई नहीं, मैं जदों कर रहा तो फिर तुसीं बैठे रहो, सुनो, कोई नहीं, महाराज कृपा करनगे। समा अपना ही है, गुरु घर अपना ही आ, आपां भैण भरा सारे। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कृपा करियो, बोले नहीं तुसीं, प्रेम नाल आखो सतनाम श्री। हाँ इदां संगत जी, पंजा सिंघां दी बेनती रूप में सतगुरु कहते मैं कला नहीं जावांगा। महाराज तुसीं चुनो, भाई मान सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह। भाई संगत सिंह का मड़ंगड़ा गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलदा सी। मैं कहना भाई संगत सिंह का नहीं मिलता। जो सिख सवेरे संगत जी नितनेम करके अपना मुख शीशे मुड़े मिलता है, हर सिख का मड़ंगा गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलता है। हुण जे कोई नहीं मिलता तो समझ रहे मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख नहीं। तुसीं समझ गए मैं की कहना चाहुंदा। जिहदा संगत जी जिहदे कोल 5 ककार आ, वो कशहरे वाल वेखदा गुरु गोबिंद सिंह दिसदा है, कड़े वाल देखदा है गुरु गोबिंद सिंह दिसदा है। जो दाड़ा प्रकाश करदा है, सवेरे जपजी साहब पढ़दा है, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रताप ते नूर हुंदा है। तो गुरु गोबिंद सिंह तो हर कने मिलता है। मैं बेनती करा, कह लगे भाई दया सिंह, भाई मान सिंह, भाई धर्म सिंह मेरे नाल जाणगे तो असीं ताड़ी वजा के जावांगे, ढिलाई नहीं वरतांगे। भाई संगत सिंह नूं कलगी दित्ती, तोड़ा दिता, एक कलगी ते तोड़ा जामा ही रह गया सी हजूर कोले, वो भी भाई संगत जी संगत सिंह नूं दे दिता। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुगत मोहे तारे। संगत जी और कहता डट के मुकाबला करना, पीर हिंद मेहर वध, ये कह के निकलना। एक पासे भाई दया सिंह कहणगे, दूसरे पासे भाई धर्म सिंह कहणगे, एक पासे भाई मान सिंह कहणगे, एक पासे मैं बोलांगा, एक पासे गढ़ी विच भाई संगत सिंह बोलेगा, ताकि मुखलईए नूं भुलेखा पै जाए गुरु तो हजे गढ़ी च है, आपस में कट कट के मर जाना। जो गुरु ने बोलिया मशालां बाल के भजे, 2 तीर मार के मशालां बजा दित्तियां। एक पासे भाई दया सिंह बोले पीर हिंद मेहर वध, दूजे पासे भाई धर्म सिंह मान सिंह, ते गढ़ी चो भाई संगत सिंह भाई संत सिंह बोले। संगत जी सारी रात तुर के आपस में वढ़ते रहे। चलद्या चलद्या ख्वाजा मरदूर के कंप वाल आए, पर लोक के डर के भज गया। तो जो सतगुरु नंगे बिजली चमके, भाई दया सिंह ने देखा भाई बाबा अजीत सिंह का स्वरूप नजर आया, जोड़ा हजूर ने उतार दिता। ये संगत जी इतिहास तो नहीं आया घटना, पर मैं किसी बजुर्ग को पूछा सी यात्रा करदे, मैं पूछा जी महाराज भी, महाराज तो पता सी रोपड़ का इलाका कंडराली इलाका है, पत्थर वाला इलाका है, फिर जोड़ा क्यों लाया महाराज ने? वो बजुर्ग काफ़ी सी संगत जी, उन्होंने भरवटे इस तरह अखां ते आ रहा सी, दाड़ा लंबा सोहना, तो उन्होंने अखां के उपरों अखां भर भर के त्रिप त्रिप करके चोण लग पे। जो बजुर्ग सामने इस तरह अखां भरे तो संगत जी मन भारी आउंदा ना, मेरा भी मन भर गया।
मैं क्या बापू जी मैं कोई गलत गल कही होवे तो ਉਹਦੇ ਲਈ हथ जोड़ के मानना तुम मेरे बजुर्ग वर्गे हो बल्कि बजुर्ग हो। कहते नहीं तेरा थोड़ी कोई कसूर है। मैं क्या रुपया आखिर मैं तो बचन की तुम रो पे। कहते मैं इस करके नहीं रोया कि तू कुछ पूछया है, मैं इस करके रोया भी वो ज्ञानी जी उन्होंने अपने करके लाया। तो मेरी हैरानगी की हद ना रही भी अपने करके लाया। होर उसका होया मेरे मन च भी पूछा ਇਹਦਾ कारण। मैं क्या जी वो क्यों? कहते महाराज ने इस करके लाया सी जिन्ना केसा च मैं अमृत पाया ना शहीदां दे केसां चों केस खुले होणगे मेरा जोड़ा उन्हां केसां ते ना किते आ जावे। संगत जी कत्थे खड़े आपां किवें भला होवेगा साडा। गुरु किन्ना मान दे रहा कौडियां नाल जाणगियां। वो धर्म नूं छड्ड के साडे नाल कौडियां थोड़ियां जाणियां। बंदा कहंदा साडियां कोठियां बड़ियां वड्डियां कारां बहुत वड्डियां जिन्ना कुछ मर्जी होवे प्यारिया सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन से सुख मानदा कश ना वसूरे सो प्रभु चेतना आवे विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना शांत होए कित बिद मन तीरे। कुछ एक बेनती होर करदे आ। एक ना तरन तारण दे लागे नगर आ ते संगत जी बड़े अमीर सी सिੱਖੀ खानदानी सिੱਖੀ सी। मेरे इत्थे रिश्तेदार बैठे होने उन्हां दे घरे खानदान सिੱਖੀ सी। मैं वो जांदा रहा माता जी कोले अज भी जो कदे चेता आउंदा रोंठे खड़े होए ने। खानदानी सिੱਖੀ वो खानदानी सिੱਖੀ सी पोदा विआह कीता ते सिੱਖੀ भुल गई। संगत जी बड़ा पैसा ते रागी सिंह आए पाठी सिंह आए उन्होंने पुछया ही नहीं किसी ने खंड पाठ ते वो बेचारे कल्ले ही पाठ करते रहे आप नचते रहे डीजे लाए। तो रागी भाई बलवीर सिंह आए उन्होंने 2 शब्द पढ़े उन्होंने बंद करता कहते तीजा शब्द नहीं पढ़ना। वो कहते भी शब्द पूरा होगा उन्होंने तीजा पढ़ता तो 2500 रुपया भेटा दी। वो कहते मेरी भेटा 3500 रुपया। कई कहते ना भी इन्होंने भेटा ना दिया करो पाठियां रागियां संगत जी बेशक ना दिओ कोई चिंता नहीं। असी गुरु आसरे जीने आ तो संगत नूं मैं गुरु धाम गुर गुर गाऊ काम धीना गऊ समझदा है। साडी पालना साडा गुरु कर रहा है। साडी पालना संगत जी कोई मनुख नहीं कर रहा। सानू आसरा है साडे गुरु का आसरा है। गुरु साडी प्रतिपालना करेगा। कहता 3500 थोड़ा तुसीं लुट मचाई हुई है। रागी बलवीर सिंह चुप करके चल गए बोले नहीं लिया नहीं उन्होंने। थोड़ा समा संगत जी केस चल पिया डिवोर्स हो गया। करोड़ा रुपया कुड़ी वाले ने लिया करोड़ा रुपया। जमीन विक गई एक्सीडेंट हो गया मुंडा लंबी नींद में चल गया लंबी नींद च घर भी गहने पै गया। हुण फिर तुरिया जांदा उसे ग्रंथी को आया उसे ग्रंथी को कहने लगा मेरा कख नहीं रहा अज। उन्हें कहा सरदार साहब तुसीं रागी का सत्कार नहीं सी कीता तुसीं तां गुरु का सत्कार ना कीता। रागी बलवीर सिंह चंगे भजन बंदगी वाले सी तुहानूं एडा नहीं सी करना चाहिए जिद्दां उन्होंने कीता। कहंदे हुण कहंदे जिस गुरु की करूपी होई दी खुशी लो लियाओ। रागी बलवीर सिंह महाराज का स्वरूप घर लैके गया। सारी रात कीर्तन होया जो सवेरे कीर्तन की समाप्ति होने लगी मुंडा मंजे ते उठ के बह गया। कहंदे हॉस्पिटल कहंदे किते ना खड़ो करूपी हुई है कीर्तन सुनो गुरु नाल जुड़ो। संगत जी आज ठेके ते जमीन लैके सारे अमृत छक के फिर गुरु के जहाजे चढ़ते समझिए जरा यतन करिए गुरमत नूं समझिए। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये तो द्वारे तोए अच्छा होए सी। सत्कार करिए रहो। चलदे चलदे बेनती आ गई। सच्चे पातशाह जी ने जोड़ा उतार दिता तो बाबा अजीत सिंह का शरीर देखा। भाई साहब ने हजूरिया लाया तो बाबे ते पा दिता। कहते ने वो एक शेर चेते आया कहते की सी मोतियां वालिया तेरा विगड़ चलिया की सी मोतियां वालिया तेरा विगड़ जांदा 4 हंझू जे अखां चों केर दिंदा तेरे त्याग दी मेहंदी नहीं सुक चली सुक्का हाथ जे प्रेम दा फेर दिंदा। एक बारी मत्थे ते हाथ ही रख दिंदा। दया सिंह वाल वेख के कहने लगे दया सिंह की कर रहे मारे बाबा अजीत सिंह के खप्पण पाया। वो कहते शहीद खप्पणा नहीं लोड़ते तेरे को इन्ने खप्पण है कि मेरे सारे सिखा टक लैन। नहीं महाराज कहते फिर अजीत सिंह ते खप्पण ना पा चक परना ते अगे चलीए तारियां की सेहत नाल तुरे आओ। सतगुरु साहब जी झाड़ साहब तो हुंदे होए इत्थे झाड़ साहब तो हुंदे होए संगत जी ये गुलाबे ते पंजाबे दे बाग वालों आ गए। पंजाब ते गुलाबा ते पंजाबा दा बाग वाल हजूर वध रहा तो इत्थे आके संगत जी टिंड का सराहना ला के श्री साहब अपनी सीने नाल ला के सतगुरु दाता साहब जी सौ गए हजूर आराम करते हैं। दया सिंह लभ रहे भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह कट्ठे हो गए तारे की सेहत नाल क्योंकि धू तारा आखिर लंबे समय तक रहिंदा है दिन चढ़ाई तक। उन्हें दूर देखा छल्ला हजूर का चमकिया वो चम नाल मड़िया होया सी तीर खिंचते सन उन्हां ते उत्ते हीरा लगा सी जो सूरज दीयां किरणां पईयां चमकिया। भाई दया सिंह ने देखा भी ये कौन है ये कौन पिया राह विच।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੁਸਾਫਰਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੌਣ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕੱਥੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇ ਤੂੰ ਕੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੌਣ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਪਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਜ ਨਾ ਤਾਜ ਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਜਿਗ੍ਹਾ ਕਲਗੀ, ਚਲਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭੇਦ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਦੇ ਜਰਾ ਤਰਫਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦ ਬਦਲਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਸ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਟਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨੰਗੇ, ਲੱਗ ਕੰਡਿਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਰੌਟ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਦਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੇ ਗਲਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸਭ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੜੀ 'ਚ। ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨੋਂ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਖਬਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇਂਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜੱਗ ਖਾਇਆ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸਰਾਈ, ਸਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਸੋ ਤੇ ਪੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਖੇੜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ। ਖੇੜੇ ਵੱਸੋ ਤੇ ਪੱਠ ਪੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣੋ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਖੂਹ 'ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਭਰਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਸਾਡਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸੀ ਵਾੜੇ। ਪੰਜਾਬਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਰਹੋ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰੋਂ ਪਾਏ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਦਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਗਈ ਹਜੂਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਚੋਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਬਰਾਜੇਂਗੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਠਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੇ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਰੇ, ਉਹ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਉਹ 400 ਮੋਹਰ ਚੜਾਇਆ ਮੱਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਲੋਹ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਹਜੂਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਤੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪੋਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੋਤੀ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ, ਮੈਂ ਦਾਰ ਮਾਨ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਵਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਬਰ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨੂਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਬਰ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨੂਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਕੁਛ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਐਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰੇ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਲਾਲ ਤੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 9 ਨਿਹਾਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੂਰਿਆ ਤੂੰ ਰੂਬਰੂ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਛੁਪਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਵੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕੇਰੀ, ਕੋਈ ਆਤ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਨੂਰਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਤ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਖਤ ਕਿਹਾ, ਕਾਲਜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤਨ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ, ਤਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ,
ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਚੀਕ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਰੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਚੀਕ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਬੁੜਕ ਮਾਂ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਟ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੇ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨੇ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਓ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਥ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਓ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ, ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਤਾਂ ਬਲ ਬਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।